مجھ سے پہلے میرے برادر عزیز ناظم عمومی ضلع جمعیت علماء اسلام مولانا شبیر احمد لقمان نے سیاست پر تھوڑی سی اشارت گفتگو کی اور اس میں انہوں نے نام لیا کاتب وحی مدبر وقت امیر المومنین امام المتقین قاتل المرتدین والمشرکین جناب حضرت امیر معاویہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رجب المرجب کا ماہ مبارک ہے اور اس ماہ مبارک میں اس امیر شام امیر المومنین خال المومنین کاتب وحی حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن جو کہ 22 رجب المرجب کو ہے، اور کچھ لوگ اس دن خوشیاں مناتے ہیں، لیکن امیر معاویہ وہ مظلوم ترین صحابی رسول ہیں کہ جس کے بارے میں اقبال کا ایک شعر پھٹاتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، وگرنہ اگر میں جناب امیر معاویہ کی خدمات کو نظر دوڑاؤں، میں اگر اس کاتب وحی مدبر وقت جو برادر پیغمبر بھی ہیں، جو خال المومنین بھی ہیں، جو برادر اللہ ہے اللہ کے آخری پیغمبر کے، میں جب ان کے کارگزاریوں پر نظر دوڑاتا ہوں، میں جب ان کی خدمات پر نظر دوڑاتا ہوں، میں اگر قرآن سے شروع کروں تو مجھے سب سے پہلے امیر معاویہ کا ذکر قرآن مقدس میں نظر آتا ہے کہ جناب امیر معاویہ کاتبین وحی میں موجود تھے، اور کاتبین وحی میں وہ شمار تھے۔ تاریخ نے 13 کاتبین وحی لکھے جن میں 6 نمبر جناب امیر معاویہ کا ہے، جس کے لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ، جن ہاتھوں کو رب نے مقدس کہا، معزز کہا، عرفہ کہا، اور ہاتھوں میں امیر معاویہ کے ہاتھ بھی شامل ہیں کہ جب اللہ کے نبی پر قرآن اترتا تو وہ قرآن لے کے آنے والا جبریل ہوتا تھا جو ہاتھوں سے لکھتا تھا، دنیا اسے امیر معاویہ کہتا۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس سے بھی آگے چلوں تو پھر ایک اور آیت مجھے نظر آتی ہے کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کائنات کے رب نے کہا میرے پیغمبر میں نے میرے صحابہ کی مثالیں تورات میں بھی دی، انجیل میں بھی دی، تو یہ تورات اور انجیل میں جو مثالیں ہیں وہ صرف ابو بکر کی نہیں، عمر کی نہیں، عثمان کی نہیں، علی کی نہیں، بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کے ساتھ جناب امیر معاویہ سے لے کر جناب بلال حبشی تک سب کی مثالیں رب نے دی۔ میں اس سے آگے چلوں اور میں پیغمبر کا فرمان کھولوں تو میرے پیغمبر کا پہلا فرمان یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رضا من نور الایمان، اللہ کے پیغمبر کا فرمان کہ امیر معاویہ جب قیامت کے دن اللہ کی دربار میں آئیں گے تو ان کے جسم پر ایک نور ایمان کی چادر ہوگی جس کی چمک اس وقت سورج سے بھی زیادہ نظر آئے گی۔ اور پھر اگلی حدیث اللہ کے پیغمبر کا فرمان قال لمعاویہ اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بھی، میرے پیغمبر کا اور فرمان قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ کائنات کے رب کے پیغمبر نے کہا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا، میرے معاویہ کو مہدی بنا، میرے معاویہ کو وعدے میں ہی ایسا بنا کہ اس کے قول و فعل کو دیکھ کر، اس کے اعمال و کردار کو دیکھ کر، اس کے چہرے کو دیکھ کر لوگ محمد کا کلمہ پڑھے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس حدیث کے تینوں جملوں پہ کچھ کہہ سکوں کیونکہ یہ 3 جملے بڑے عظیم الشان۔ پہلا جملہ علم الکتاب، اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر۔ دوسرا جملہ ومکن لہ فی البلاد، اللہ معاویہ کو شہروں کا فاتح بنا۔ تیسرا جملہ واقع العذاب، اگر اس سے کوئی اتحادی یا اس سے کوئی سیاسی غلطی ہو جائے تو اسے عذاب سے محفوظ رکھنا اور درگزر سے کام لینا۔ میں پہلا جملہ دیکھتا ہوں اللہم علم الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، تو روایات میں آتا ہے شاہ نجران نے امیر معاویہ کے پاس ایک اپنا سفیر بھیجا اور اسے 100 سوالات لکھ کے دیے اور کہا تھا
बता रहा हूँ, जब वो सफीर पहुंचा, बादशाह को रिपोर्ट दी कि अमीर मुआविया ने 1 से लेकर 100 तक सारे सवालों का जवाब दिया, तो उस बादशाह नजरान ने खत्मी और उसकी पूरी ममलकत में रहने वाले लोगों ने भी मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़कर नबी की नौकरी का ऐलान किया। तकबीर, नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मौलाना याह्या अब्बासी, मौलाना याह्या अब्बासी। मैं बात खत्म करने चला हूँ। मेरे भाई हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब स्टेज पे जलवागर हैं और मैं तो सिर्फ आपको पता है हाजिर लगाने आता हूँ। तवज्जो रहे। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर ने दूसरी दुआ का जुमला फरमाया, वमक्किन लहू फिल बिलाद, अल्लाह मेरे मुआविया को शहरों का फातेह बना। जाओ तारीख पढ़ो, 5600 इलाके शहर अमीर मुआविया ने फतह करके अल्लाह के पैगंबर की खत्म नबुव्वत का परचम लहराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वक्त होता मैं इस उन्वान पे बोलना चाहता था, लेकिन आखिरी जुमला अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, वाकई रज़ा अल्लाह अगर मेरे मुआविया से कोई सियासी या इज्तिहादी गलती हो जाए तो इससे दरगुजर करना और इसे अज़ाब से महफूज रखना। वो सियासत अमीर मुआविया जैसे आज वो कुफ्र और इर्तिदाद बहुत चिढ़ता है कि अमीर मुआविया का जिक्र क्यों किया जाता है। मैंने तो देखा खिलाफत रास्ता से लेकर उमर बिन अब्दुल अजीज तक मुझे जितने फातेह नजर आए, सबसे फातेह बड़ा और अजीज फातेह मुझे अमीर मुआविया नजर आता है कि कायनात की दुनिया का जुग्राफिया 1 करोड़ 20 लाख मुरब्बा मील है, जिसका आधा 60 लाख बनता है। लेकिन अमीर मुआविया ने अपने 19 साल दौरे खिलाफत में 64 लाख 65 हजार मुरब्बा मील पर मोहम्मद मुस्तफा की खत्म नबुव्वत का परचम लहरा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी का तसलसल जमीयत उलमा इस्लाम की सूरत है आपके सामने है। और आज हमारे से शेखुल हिंद इब्न मुफ्ती महमूद कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामियत का मौलाना फजलुर रहमान ने भी अपने अकाबिर की याद को जिंदा करते हुए देवबंद वालों तुम्हारा सर फखर से बुलंद करके दिखाया है। आज तुमने कुछ महीने पहले देखा होगा कि हुकूमत किसकी थी मगर सिक्का किसका चल रहा था। नारे तकबीर, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, अकाबरीन उलमा देवबंद, मदारिस दीनिया। आपने 2-3 महीने जो मंजर देखा, शायद आसमान के सितारों ने वो मंजर पहली दफा देखा कि एक मौलवी की गली में अंदर वजीर आजम काबीना समेत बैठा होता था घर में, और बाहर गली में पीपीआई, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और एएनपी नेशनल पार्टी सारे एमक्यूएम सारी जमातों के लीडर लाइन लगा के खड़े होते थे और मौलाना के सेक्रेटरी को हाथ बांध के कहते थे, यार पहले हमें टाइम ले दो, हम बहुत देर से खड़े हैं। तारीख ने ये लम्हा नहीं देखा होगा कि देवबंद के वारिस के दरवाजे पर हुकूमत भी घुटने टेक के खड़ी थी और अपोजिशन की जमातें भी घुटने टेक कर खड़ी थी। तो कायदे जमीयत के लिए वो एंकर, वो साफी जो कहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान 2-3 वजारतों की मार है, उन्होंने देखा कि मेरे कायद के जूतों में वजारतें पड़ी थी और कायदे जमीयत उसे छुट्टे
दवा करता हूँ अगर तमिल उलमा के साथ रहे तो फिर मैं आपके जज्बात की तर्जमानी करते हुए आलम कुफर की तरफ एक शेर में से जो कन्वे किया करता हूँ कि जाओ जाके मेरे काबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। जाओ जाके मेरे काबा से कह दो कि अपनी किरणों को गिन के रखे। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। मैं अपने सहरा के जर्रे जर्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। वुसअत दिल है बहुत, वुसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह से सुभान अल्लाह। आप हज़रात से मुखातब थे।